يا نبي سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من أمه برز رافعا ضربه إلى السماء مبيا بذلك بلا أنه شرفا على مجد وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموت ولادته وقبره بالحرمين. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مهدونا محرمة السرة. تولد ذلك لشرفه عند الله القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العجائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شوفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يسأل السميت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك. قال الشوفاء فأضاء لهما بالمشرق والمغرب حتى نظرت إلى باب بطون الروم. قال ثم ألبسه وأجدته ولم أنشف أن غشيني ظلمة ورعب وشريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأثر ذلك عني ثم أنرب ظلمة والقشريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قال فنحن لم يعرف مني على من عدمت عن الله وكن من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين آيات البينات بما يكفي لأهل شرف عند المولى وأن عين عنايته في كل حين درعا وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك إن الحبيب المصطفى ذو رأفة
ونزل من محاسن الأخلاق بما تجب أن تبته بطول الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأدعوهم إلى مكارم الأخلاق شرقا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين كلما ورقا ضروفا يقبل ولا يفعل إلا معروفا بالسهل ولم يكن مقتوي من عند الكسل إذا دعاه المسكين أجابة إجابة مؤجلة صلى الله عليه وسلم شديد رحيم النديم والأجملة وله مع شهودة الحق بالأجهة القوية التي ترتئب منها فرائض الأغياء من البرية صلى الله عليه تعود البروق والمنازل يا رب ذكره تبين للمنام مجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والمنفرد بقدره وخلقه كصبر خصوصية صلى الله عليه بالمنية محمود إلا ويمكن أن تجد صلى الله عليه الجمد في واسم الحبيب وشأنه والعلا في وجهه ومكانه أو شرب رزق قد علم الدهى أو قد على نجمه سؤالي بعنايته صلى الله عليه ما فاته الاسم بوفائه أو به الكريم صلى الله عليه بما رحم الله به هذا الأبد مرضا قديم وقديم وملوك الحديث صلى الله عليه وما حصل مني أن ذكر عنك الأحلام في هذا المطار وأبرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن مؤمنا كما يحسن القديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'ikati ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نزل بمحمد وقودا توجهوا الى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سيفه مشكورا وبه محمودا وان يكتب عملي بالعمل مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصه والصلات الموصوله. اللهم يا من إليه تتوجه آمال وتعود ظاهرا وعلى باب عزته تحر الرحال وتشاهى منه البيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين أمنك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتي وحافظ سري وحامل يد دعوتك شامل الأب الأكبر المعبود لك والمخصص بشرف الأفضل في كل موطن بموقف والمظهر قاسم إمدادك بعبادك وسكوتك إرشادك لأهل بلادك سيد القولين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاءك النبي ونتصلك بشرف مقام عظيم أن تلاحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغفرنا بجميع أقوالنا وتغفرنا بجميع رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من القرب إليك وإلى هذا حبيبي غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من دياننا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا حبيب ونصر وما ببركته فبالهد أولادنا ووالدينا على كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وآتم راية الدين وجميع ظالما شورى ومعالم الإسلام والإيمان بآلها مأمورا معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وارضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين والأحباب والحكم في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل
واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأنساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن منسوب وآخر دعوانا الحمد لله العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati, khususnya para ustaz, ustazah, para kiai, tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus para habaib, khususnya Habib Ali Ibn Habib Hasan Ibn Habib Ahmad Baharun, putra dari pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Haji, dan Al-Habib Zain Ba'bud dari Lawang. Semuanya kami muliakan dan kami taati, dan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang datang tanpa merasa takdim kami. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat dan barakah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke tempat majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan apapun. Ini merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat tetapnya Islam dan iman yang masih melekat pada kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah bahwa majelis pagi ini adalah majelis ikhtitam majelis Maulid wa Ta'lim Darul Falah Barsari Berigen. Insya Allah akan dilanjutkan nanti bulan Syawal. Majelis saat ini merupakan penutupan sementara untuk menjelang bulan suci Ramadan, dan insya Allah akan kita buka dan kita teruskan pada akhir bulan Syawal. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih pada semua donatur yang telah menyumbang pada acara ini, baik sumbangan berupa akal pikiran maupun dana. Semoga Allah membalas semuanya dengan pembalasan sebaik-baiknya, pembalasan di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Selanjutnya kita dengarkan al-mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Al-Muhtaram Al-Habib Zain Ba'bud dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'mah fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata
illa billah. Yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Habib Ali panjang umur, sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada semua fitnah, bisa terus memberikan manfaat kepada kita insyaallah. Sangat berbahagia Al-Fakir pada pagi hari ini bisa bertemu dengan beliau. Lama nggak pernah ketemu dengan beliau, nggak gampang walaupun dipanggil ketemu dengan beliau, masya Allah. Al-Fakir ketemu terakhir di Malaysia, Al-Fakir bilang, Mas ingat ternyata beliau Habib, saya sangat senang baca kitab antum Fawaidul Mukhtar, ini baru pertama kali ketemu orangnya. Kata beliau, ta'al, datang ke rumah, sampai sekarang nggak pernah datang. Sameh nih minta maaf, takut ganggu ya beliau masyhur bitadris. Ala kulli hal, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Maka saya nggak ingin panjang, nanti intinya dari beliau cuma pengen dapat nadroh dari beliau. Mudah-mudahan Al-Fakir berbicara di sini. Para habaib yang lainnya, masya Allah, Bedro dan seluruh habaib tanpa menyebutkan satu persatu, dan juga kepada guru kita bersama, para alim ulama, khususnya Ustaz Saifuddin Mu'ati, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita bisa diberi inayah dan taufik oleh Allah, duduk di majelis yang sangat mulia, duduk bersama sholihin, bersama orang saleh, bersama orang-orang alim, dalam rangka bersolawat juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di syahrul sholat ala Nabi, di bulan solawat kepada Nabi, di bulan Sya'ban, bulan diturunkannya perintah sholat, perintah solawat. Kami teringat hadis ketika perintah solawat itu turun, setelah itu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, terus saya solawatannya itu berapa banyak? Kalau pengen solawat, memperbanyak solawat berapa banyak? Nabi mengatakan, masyikta ya Ubay, terserah kamu mau sebanyak apa. Kemudian ngomong, ya Rasulullah, gimana kalau sekiranya seperempat dari waktu kesibukan saya gunakan untuk solawat? Kata Nabi, masyikta, monggo silahkan wahai Ubay, fa in zidta fa huwa khairun laka. Kamu tambah lagi lebih bagus. Gimana ya Rasulullah kalau andai separuh? Terserah kamu tambah lebih baik. Gimana kalau 75%? Dapat sulusen ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Kata Nabi, terserah, kalau kamu tambah lebih baik. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya kepingin menggunakan sebanyaknya, semaksimal mungkin waktu kosong saya untuk memperbanyak sholawat kepadamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idzan yufahamuk wa yufar dzambuk. Kata Nabi, kalau begitu maka sumpahmu semua akan diangkat oleh Allah dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jadi orang-orang yang diberi istiqamah, bisa membasahi lisan kita banyak bersolawat kepada Nabi sehingga sumpah-sumpah hilang, dosa diampuni. Kalau sudah sumpah hilang, dosa diampuni, ini berarti sa'adatul dunya wal akhirah. Karena yang garai gak senang di dunia sumpah, yang garai sengsara di akhirat dosa. Sebenarnya dosa ini juga sebab musabab sumpah. Maka kalau dua ini hilang, bahagia. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bahagia dunia. Terakhir juga, ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga antum semuanya. Sebentar lagi kita akan menemui malam nisfu Sya'ban. Masya Allah, semua ini banyak yang kami baca dari kitab beliau ini, Masya Allah ya. Dari fawaid, khususnya Fawaidul Mukhtar, daripada nasihat-nasihat guru beliau adalah Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith yang beliau kumpulkan. Masih ingat juga ada di situ tentang malam nisfu Sya'ban. Di antaranya kalau tidak salah itu ada kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, bahwasanya ma min lailatin ba'da lailatul qadr a'zam min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada satu malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi ibarat setahun itu malam paling istimewa, ranking 1 Lailatul Qadar, ranking 2 nisfu Sya'ban. Luar biasa. Kita tahu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kalau sudah malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah kalian tahajud di waktu malam. Ayo, biasanya jarang tahajud. Kayak saya ini mungkin. Biasanya gak pati istiqomah tahajud malam nisfu Sya'ban, beberapa hari lagi kita niatkan tahajud. Kemudian besoknya siangnya kita
puasa sunnah sing biasanya jarang ngarang-ngarang poso sunnah Senin Kamis, jarang nemennya Ramadan tok. Alhamdulillah tidak apa-apa daripada Ramadan mokal-mokel. Ramadan mokal-mokel mudah-mudahan apa itu terserah doanya. Anak tulis halus kambois 14 orang ada Ramadan mokal-mokel. Yang jarang puasa sunnah nisfu Sya'ban, ayo kita puasa. Kata Nabi, karena Allah dalam hadis tersebut Allah itu turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, bukan zatnya, perhatiannya. Kemudian Allah akan membagikan offer, ya, membagikan tawaran. Kata Allah, alamin mustaghfirin fa aghfirullah. Siapa? Ayo malam ini yang mau minta ampun, yang merasa duit dosa. Ada yang merasa punya dosa? Yang merasa banyak dosa, ayo malam ini minta sama saya ampunan, tak ampuni. Yang kepingin rezeki tak kasih rezeki. Alamin mubtala wa afiyah. Siapa yang merasa punya masalah, kena musibah, sakit dan lain sebagainya, saya kasih afiyah. Ala wa kadza wa kadza. Demikianlah begitu terus ala maksudnya. Ya siapa yang mau minta ini, siapa yang mau minta ini sampai ila tulu'il fajr, sampai terbitnya matahari, doa mustajab. Jadi jangan sampai malam itu kita tidak memperbanyak doa. Kita tidak memperbanyak doa, dan termasuk di kalamnya Imam Syafi'i khamsul layalin la yuraddu fihi ad-da'wa, dan 5 malam yang doa tidak ditolak di situ, di antaranya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Saya mengingatkan diri saya menutup ini dan juga para hadirin, kita juga selalu tahu krungu ini cuma di Illinois. Kita tahu bahwa di antara orang semuanya dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada hadis juga yang Nabi bilang nanti yang dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban itu banyaknya seperti jumlah ka'ada sya'ar ghanami kalbin, kata Nabi, sebanyak bulu kambingnya Qabilah Bani Kalb. Ada satu keluarga di timur tengah sana yang kambingnya paling banyak, namanya keluarga Bani Kalb, yang mana kambingnya mungkin puluhan ribu bahkan lebih. Kata Nabi malam nisfu Sya'ban yang diampuni semua diampuni banyaknya seperti bulunya kambing loh. Kita aja yang manusia rambutnya cuma di kepala suruh ngitung capek. Bayangkan ini kambing dari kepala sampai kaki semuanya bulu. Kalau kambingnya puluhan ribu, berapa banyak? Semua Masya Allah sangat banyak. Yang biasanya repot, ada yang begundal ngecip. Biasanya yang pakai oleh ampunan gak gampang, malam ini susah banget. Ayo kesempatan tobat ngecip, masuk turun tobat ya. Berhenti. Ala kuliah, sing arek nakal malam ini susah banget, minta ampunan insya Allah diampuni. Jadi biasanya dapat ampunan agak tidak semudah itu, mudah di malam nisfu Sya'ban. Tapi ada hadis riwayat yang berbeda-beda bahwa ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan ampunan walaupun malam nisfu Sya'ban. Dan ini juga walaupun malam Lailatul Qadar, walaupun malam istimewa apapun, orang-orang yang tetap dengan hal ini kita tahu mereka terhalang dari ampunan Allah. Kalau bahasa anak sekarang, dia diampuni, dia di-skip sama Allah. Terus skip. Kayak iklannya YouTube itu. Jadi kalau lihat kelamaan di-skip. Ya. Yang lain malam nisfu Sya'ban diampuni, ada sini cipus tobat mandek diampuni. Tapi ada beberapa orang yang sama Allah di-skip, gak diampuni. Walaupun dia istighfar sampai domble gak diampuni kalau dia gak berhenti dari perbuatannya ini. Apa? Kita tahu di hadisnya yang pertama adalah kahin, dukun atau sahir, dukun santet. Kalau dukun bayi gak apa-apa, dukun pijet labas, dukun santet, dukun pokoknya yang katanya orang pinter. Kenapa sih kalau dibilang orang pinter? Soalnya datang situ bodoh. Kalau pinter tidak datang ke situ. Ya. Makanya kata Nabi, man ata kahinan, yang datang ke dukun fasadaqahu bima yaqul, percaya apa katanya, datang wah kalau niki kok usaha kok laris-laris yo. Beliau kamu kencingnya kuda 30 liter. Buatan lauk selama 30 hari misalnya. Akhirnya boleh ketretesan. Nggih, biasanya nang kretes boleh diani, boleh kencingnya. Gara-gara omongan ini Mbak Dukun, dari akhirnya meraup dia percaya dan diamalkan. Dalam satu hadis sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ada yang bilang lebih apa, anak ini al-fakir ini istiqomah dukun setiap bulan, dia nggak diterima terus sholatnya. Na'udzubillah, amin. Kalau itu yang datang, gimana lagi orang yang melakukan praktek itu? Maka orang yang jadi kahin ini, walaupun malam nisfu Sya'ban yang lain diampuni, dia di-skip. Ya. Yang kedua musyahin, singkat-singkat saja musyahin. Ini yang bahaya ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah. Orang yang kana bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang dendam-dendaman, pertengkaran, tidak saling tegur sapa. Apa kalau bahasa Pandaannya? Satu, tahu satu. Tidak lama di malam itu tadi. Ya. Kakwahu satu sama lain. Ketahuilah kakwahu itu usulnya tahun 90-an. 2022 masih usum kakwahu gak?
Terus gak usum, ya wis zamane maksiat iki kok maksiat gak hawu barang la haula wala quwata illa billah. Wis gak usum. Maka dari itu jangan sampai mendekati malam nisfu Sya'ban kita masih ada orang yang sama kita masih gak wawu. Pulang dari sini direnungi, ya Allah ada enggak ya? Saya masih punya musuh enggak yang enggak wawu sama saya, yang enggak tegur sapa sama saya. Kalau ada ya sudah, datang minta maaf. Datang minta maaf. Jadi bawa pengumuman walaupun isinya rengginang enggak apa-apa. Lapas ya, datang ke situ minta maaf. Jangan sampai mengatakan waduh Beb, kalau Al-Fakir ke sana minta maaf, I'm sorry. Oh dia yang salah sama dulu. Kapan salahnya? Kira-kira 12 tahun yang lalu. Kaget sampai sekarang. Karena bila isaminni zuhikdin, tidak termasuk takakoni golonganku yang istimewa, orang-orang yang suka menyimpan dan nanti bisa kelor-kelor ya Allah. Masalah sarung diinjak 10 tahun yang lalu gak sepuluh sampai saat ini sarungnya bolong kabeh ya. La haula wala quwata. Kata Nabi, umatnya Nabi yang diakoni yang hatinya besar, mudah maafkan kesalahannya orang. Biasa namanya hidup di dunia, kadang-kadang digarai orang, kadang-kadang garai orang ya. Kalau sampai nggak mau digarai orang, uripo malaikat. Selama bertetangga dengan manusia mesti kadang-kadang digarai orang. Kalau sampai digarai maafkan, kadang-kadang sampai garai mudah-mudahan dimaafkan. Jadi ayo Beb, saya nggak mau kalau minta maaf. Dia yang harus minta maaf. Yang sana gitu juga, nurutin dulu gak mari. Kenapa kok orang yang berdendam-dendaman ini disekip tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban? Karena dalam hadis qudsi dikatakan waktu Allah menciptakan ikatan tali silaturahmi, Allah berfirman, "Amma tardina ya rahim an asil man wasolaki wa aqta man qata'aki." Tidakkah kamu ridho wahai tali silaturahmi bahwa ketetapan Allah, aku akan sambung kata Allah dengan siapa yang menyambung kamu, dan aku akan putus dengan siapa yang memutus. Jadi Allah putus hubungan sama orang yang memutus tali silaturahmi. Faliyadu billahi min dzalik. Jadi walaupun kita nggak salah, besok dulu gengsi, wis gak usum. Ya, kita datang dulu nggak apa-apa, nggak salah minta maaf. Itu malah Aisyah bin Mukafi walakin al-wasil alladzi idza quti'at rahimu wa salaha, itu orang yang istimewa. Walaupun kita nggak salah, kita yang datang minta maaf. Satu dikit lagi ada hadis kata Nabi, hadis sahih riwayat dari Imam Muslim, kata Nabi, innal jannatu tuftah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis. Jadi kalau Senin itu ada anak-anak yang sudah dihukum di neraka, yang ngejim atau tobat sampai mati, akhirnya berbunuh rokok. Ketika dihukum di neraka, masa hukumannya sudah habis, itu diangkat, dimandikan, dimasukkan surga. Nanti Kamis ada bukaan lagi. Kamis yang sering nangkuk, nangkretes, zina, tak tobat sampai mati, ya diadab. Nanti kalau masa adabnya sudah habis, diangkat, dimasukkan surga. Senin Kamis mesti ada angkatan jabutan memang Senin Kamis ya. Sampai dalam hadis itu dikatakan kecuali sih nggak diangkat-angkat itu rojulan kan bainahu wa baina akhihi syahna. Dua orang yang nggak diangkat-angkat karena dulu dia dan saudaranya sama muslim gak wawuman sampai mati nggak damai-damai. Maka dikatakan kepada dua orang itu, amdiru hadaini hatta yastaliha. Yang dua ini jangan diangkat sampai damai di neraka. Masalahnya mau damai di neraka itu susah. Ini nggak tahu nih kok Muhammad Al-Fakir sendiri bilang boleh, alamatnya nggak ada, nomornya nggak ada. Kalau tanya sama orang, ya Pak, sampai kenal musuhku namanya ini, jawab di sebelah, denu. Campur di Asia Rokok, campur pakai mau barat-barat ya. Maka dari itu jangan sampai dendam ini dibawa sampai mati. Kemudian mudminul khamr, orang yang tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah pecandu minuman keras. Insya Allah di sini tidak ada ya. Pecandu minuman keras, mudminul khamrin in mata lagi Allah ka'abidi wadan. Kata Nabi, orang yang candu minuman keras kok gak mandek-mandek, mabuk terus, kalau mati dalam keadaan belum berhenti daripada minum-minum, menghadap Allah statusnya sama seperti penyembah berhala. Fal'iyadzu billahi min dzalik wa kana 'alallahi ahdan. Kata Nabi dalam satu hadis, dan kewajiban satu janji bagi Allah, bagi orang yang minum khamr tidak tobat sampai bongkok, maka akan diminumkan tinatul khabal. Qalu wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Apa itu tinatul khabal? Kata Nabi, irik ahlinar, adalah keringatnya diminumkan kepada dia, keringatnya penduduk neraka. Kemudian yang terakhir adalah aqli walide, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Malam itu Sya'ban yang lain dapat ampunan, anak durhaka tidak
anak durhaka tidak dapat. Saya ingat di kitabnya Habib Ali juga di bawah Ibnu Mukhtar itu banyak hadis masyaallah ya, di antaranya di situ ada Habib Ali ingat baca al-ibnul bar la yadkhulun nar, la al-ibwal ibnul aq la yadkhulul jannah. Dikatakan anak bakti nang wong tuane gak akan masuk neraka, dan anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga, terputus. Yang dikatakan man mata di kitabnya beliau ini juga Al-Baqir baca orangnya di sini. Man mata wa waradin, barang siapa yang mati dalam keadaan kedua orang tuanya ridho, lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Di surga dia sama para nabi hanya beda satu derajat. Barang siapa yang mati dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, lam yakun bainahu wa bainal iblis fin nari illa darajah. Tempatnya di neraka dengan iblis hanya satu derajat. Di kitabnya beliau juga saya ingat ada hadis bahwa kullu dzunub yaghfirullahu minha ma yasha illa uququl walidain. Semua dosa itu Allah gampang nyepuro kalau disebut, kalau dikehendaki Allah, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Itu akan dicepatkan azabnya oleh Allah. Orang yang durhaka ke orang tua di dunia sebelum di akhir, sebelum mati sudah kualat di dunia dulu, di akhirat tambah sempurna. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah menjelang masuknya malam nisfu Sya'ban kita siapkan jangan sampai diri kita termasuk dari golongan-golongan yang diharamkan untuk mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Baqir sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Ternyata 14 terlalu panjang sama ini Habib, minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya kita mudah-mudahan Habib tidak dibatasi waktu. Kita pengen dengar yang lama dari Habib Ali biar kita dapat manfaat dari beliau. Ada aku minggum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Suahibul Majlis Darul Falah, Majlis Ta'lim, Majlis Maulid wa Ta'lim Darul Falah, Ustazuna Ustaz Saifuddin Mu'ti hafizahullah wa ra'ah, beserta seluruh keluarga beliau. Dan semoga majlis beliau ini terus makmur, yang terus manfaat untuk umat, dan terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu, nasihat-nasihat di dalam majlis beliau insyaallah. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan urhubu Muhammadan fi ahli baiti. Carilah cinta Nabi Muhammad, carilah perhatian Nabi Muhammad, carilah kebaikan dari Nabi Muhammad SAW di dalam keluarganya, di dalam anak cucunya. Kita ingin mendapatkan cinta beliau, maka cintailah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai manusia, Rasul SAW la kalbasar. Nabi SAW juga manusia, dan manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Sebagai manusia, maka manusia akan cinta kepada orang yang berbuat baik dan mencintai kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada anak keturunannya. Maka begitulah juga Nabi Muhammad SAW akan mencintai dan menyayangi dan perhatian kepada orang yang perhatian dengan anak cucu beliau. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang beliau punya amalan setiap tahun haji dan tahun berikutnya jihad, tahun haji setahun jihad.
Di waktu tahun beliau akan haji, beliau siapkan bekal dan beliau siapkan uang yang banyak untuk haji. Dan ketika beliau sudah mulai berangkat, di tengah jalan melihat seorang wanita, seorang ibu yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Maka makanan yang dicari ini, makanan yang diambil ini ternyata bangkai hewan yang sudah dibuang di tempat sampah tersebut. Maka disitulah ditegur oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya fulana, kalau anda makan makanan yang halal, jangan makan bangkai, karena itu najis dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si ibu tersebut mengatakan, pergilah anda, karena bagi kami makan bangkai saat ini sudah halal bagi kami. Kemudian ditanyakan, siapa anda dan kenapa anda, keadaan anda pun bisa sampai halal memakan bangkai? Maka kemudian ibu tersebut mengatakan, aku adalah Syarifah, aku adalah salah satu daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan aku memiliki 5 anak yang masih kecil-kecil. Dan ayah mereka sudah meninggal dunia, dan aku tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka kecuali dengan cara seperti ini. Dan disitulah Sayyidina Abdullah bin Mubarak terbesit di dalam hatinya, bagaimana aku bisa terus melanjutkan perjalanan haji ini, sedangkan anak cucu Nabi dalam keadaan kelaparan dan anak-anaknya yatim piatu, dan aku biarkan mereka dalam keadaan seperti itu, aku tidak akan melanjutkan perjalanan hajiku. Maka uang yang sudah dikumpulkan, disiapkan untuk bekal, seluruhnya diberikan kepada si ibu tersebut yang tidak lain anak daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Maka kembalilah Sayyidina Abdullah bin Mubarak ke rumah. Berjalan waktu sampai tetangga-tetangga beliau yang sudah berangkat haji ini pulang kembali ke rumah mereka. Ketika tetangga-tetangga beliau ini pulang dari haji, maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak menyambut mereka dan mengucapkan kata selamat. Alhamdulillah kalian sudah selamat datang. Alhamdulillah, semoga haji kalian diterima oleh Allah. Semoga ya apa yang kalian lakukan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampuni dosa kalian. Ya sebagaimana kita mengucapkan hal tersebut ketika datang tetangga kita dari ibadah haji. Maka ketika diucapkan kata tersebut, justru mereka sebaliknya mengucapkan kata selamat juga kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Anda juga, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda juga diterima haji Anda, wahai Rasulullah. Semoga haji Anda juga menjadi sebuah kebahagiaan. Dan begitu juga kepada tetangga yang lain yang haji. Diucapkan oleh mereka kata-kata tersebut kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, semoga haji Anda diterima. Padahal Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidak haji. Sehingga malam itu pulang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa kok mereka semuanya mengucapkan bahwasanya aku ini sudah haji, padahal aku tidak haji. Bahkan mereka bercerita, aku duduk bersama Anda di Hijr Ismail, aku duduk bersama Anda di Mina di waktu itu, waktu melempar jumrah. Maka tertidur malam itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak bermimpi junjungan beliau Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, jangan Anda kaget dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat secara khusus untuk haji, pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, dan sampai selesai pekerjaan haji. Perintah Allah untuk malaikat tersebut, dan pahalanya semuanya untuk Abdullah bin Mubarak. Bahkan Allah ciptakan malaikat serupa wajah dan bentuknya sama persis dengan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Dan kenapa Anda mendapatkan hal tersebut? Karena Anda perhatian dengan anak cucu Abu Syarifah yang Anda berikan kepadanya uang yang sudah Anda siapkan untuk bekal haji. Inilah ya menunjukkan bagaimana perhatian Nabi, bagaimana Nabi SAW mengetahui siapapun yang berbuat baik kepada anak cucu beliau, yang tidak lain mereka adalah darah daging daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Shadiq, beliau itu suatu waktu berjalan dengan tongkat beliau. Kemudian Imam Abu Hanifah bertanya, ya Imam Sayyidina Ja'far, Anda tumben, Anda memakai tongkat, sedangkan Anda masih muda. Maka Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, aku menggunakan ini untuk tabarrukan, untuk mendapatkan berkah. Karena apa? Karena ini tongkat adalah tongkat yang biasa dipakai oleh kakekku Nabi Muhammad SAW. Maka spontan ketika itu Imam Abu Hanifah mengambil tongkat tersebut dan menciumnya dari ujung sampai ujung, mencium. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah,
Anda mencium tongkat ini untuk apa? Mencari berkah. Karena ini adalah tongkat kakekmu, kakek Anda. Sebagaimana Anda bilang tadi, maka aku ingin mencari berkah. Maka Imam Zainal Ja'far Shadiq mengatakan, ya Abu Hanifah, tanpa Anda mencari berkah, berusaha mencari berkah dengan sesuatu yang terpisah dari Nabi Muhammad. Ini hanya kayu tongkat yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak, kenapa Anda tidak mencari berkah dengan sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW? Maksud Anda apa, wahai Imam Ja'far? Maksudku adalah anak cucu Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Maka disitulah ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda tidak mencari berkah di dalam mereka? Maka spontan Imam Abu Hanifah menciumi Sayyidina Ja'far Shadiq dari ujung sampai ujung kaki, karena ia mencari berkah daripada Nabi Muhammad. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Kita tidak bisa menghormat langsung Nabi Muhammad, kita tidak bisa mencium tangan langsung Nabi Muhammad di dunia ini, kita tidak bisa memberikan hadiah, berziarah. Maka sebagai gantinya, katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anak cucu beliau, anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, masalu ahli baiti masalu safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sesungguhnya perumpamaan keluargaku, katanya Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan perumpamaan bahtera Nabi Allah Nuh, yang di saat itu terjadi banjir sedunia, yang selamat hanya yang ada di bahtera Nabi Allah Nuh. Maka itulah perumpamaan keluargaku, anak cucuku. Barang siapa yang naik perahu Nabi Allah Nuh, dia akan selamat. Yang ketinggalan daripada bahtera Nabi Allah Nuh, dia akan tenggelam. Maka yang berpegang teguh, mencintai kepada keluargaku, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Tapi yang jauh daripada keluargaku, apalagi sampai membenci keluargaku, maka dia akan ketinggalan daripada rombonganku, rombongan Nabi Muhammad SAW. Maka kita alhamdulillah duduk sekarang ini bersama anak cucu Nabi Muhammad SAW. Wa khusus bizikri Habib Zain, Pak Pur, yang sebenarnya yang sudah memberikan kepada kita, Masya Allah, ilmunya yang begitu luar biasa, begitu nasihatnya masuk ke dalam hati kita, yang kami cinta kepada beliau. Bahkan kami ini sebenarnya bukan ahli ceramah, ya, yang ahli ceramah beliau ini ahli ceramah, dakwah kemana-mana, seluruh Indonesia mungkin pernah beliau datangnya, bahkan sampai ke luar negeri kan, bahkan beliau sampai membuka pesantren di Malaysia. Kami senang alhamdulillah dengan Habib Zain Pak Put ini. Kalau kami bukan ahli ceramah dan kami mengambil manfaat dari kelambu beliau. Oleh karena itu tadi Ustaz Saifuddin Mukti bilang kepada Al-Faqih, jangan lama-lama ceramahnya, kasihan jamaah, katanya nanti kesiangan. Maka Al-Faqih sudah alhamdulillah, gitu. Berarti enak ini, tidak usah lama-lama ini. Dan juga yang hadir bersama kita Habib Abdurrahman Maula Khela, Al-Habib Idrus Maula Khela, Al-Habib Hasan As-Segaf, Al-Habib Hashim Al-Musawa. Ini Habib Hashim ini kakanda saya di kelas di Dalwa. Beliau tinggi kelasnya, cuma beliau tawadhu aja ini. Tawadhunya tidak pernah selesai sampai sekarang, tawadhu terus. Mestinya beliau lebih alim, jauh memang lebih alim, cuma tawadhu beliau tidak mau ngomong aja. Ya, dan juga yang hadir sama kita semuanya, Masya Allah, para asatid yang kami tidak hafal, bukan juga, ya. Ustaz Burhan, ya, dan Ustaz Taufik, Masya Allah, Ustaz Habib Hadi Al-Kaf, Masya Allah. Dan kami semuanya mencintai mereka semuanya. Dan Insya Allah berkat seperti inilah yang menjadikan kita ini membawa bekal pahala yang banyak di sisi Allah SWT. Kita sudah terlalu sibuk dengan dunia kita. Bahkan juga mungkin kita ini terjerumus ke dalam maksiat dan maksiat, ghaflah dan ghaflah, lalai dan lalai dari Allah SWT. Kalau kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu jauh-jauh, apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan? Sholat, apa yang kita andalkan daripada sholat kita? Berapa kali kita sholat? Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Dan yang mengikuti jalan beliau daripada sholat 1000 rakaat sekian banyak, termasuk Sayyidi Ahmad Al-Rifai, Sayyidi Ahmad Al-Jailani, Sayyidina Faqih Muqaddam, bahkan seorang wanita As-Salihah, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan sekian banyak, termasuk Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Bahkan beliau sholat 2 rakaat kalau tahajud tidak banyak-banyak, cuma 2 rakaat. Cuma 1 rakaat pertama beliau baca menghantarkan Quran dari awal sampai akhir.
rakaat pertama itu. Kita Ramadan belum tentu khatam Qurannya. Ini 1 rakaat khatam Quran, Masya Allah. Rakaat keduanya baca Qul Huwallahu Ahad. Yang seperti kita biasa baca Qul Huwallahu Ahad kan kalau sholat. Cuma Habib Hasan sholat Bahar ini baca Qul Huwallahu Ahad rakaat kedua sampai 9.000 kali membacanya. Yang biasa beda-beda tinggi sama kita. Kita sama-sama lah, sama-sama baca Qul Huwallahu Ahadnya. Dan inilah yang kita katakan, kita sholat ini malu. Mau banggakan sholat kita ini malu sama Allah. Apa yang dibanggakan? Sedekah. Ya apa yang kita sedekahkan? Apa yang kita banggakan dengan sedekah kita? Apa yang kita banggakan dari zikir kita? Ucapan-ucapan yang kita ucapkan daripada ucapan yang hanya ucapan tidak ada manfaatnya lebih banyak daripada zikir kepada Allah. Apa yang kita manfaatkan, yang kita banggakan daripada amal kita? Ibadah apa Quran? Mungkin jauh, bukan mungkin, insya Allah kita masing-masing termasuk saya sendiri lebih banyak megang HP daripada megang Al-Quran. Lebih banyak membuka lembaran-lembaran WhatsApp, Facebook, Instagram ya daripada lembaran Al-Quran. Ya, karena aku juga kita sudah sama seperti itu. Tapi artinya apa? Apa yang kita andalkan untuk kita nanti menjemput andal kita dan berhadapan dengan Allah SWT yang sesuatu itu sesuatu yang pasti dan pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya yakin. Apa yang dimaksud dengan yakin di sini? Al-yakin di sini adalah al-maut. Sampai disebutkan oleh Allah dengan kata al-yakin. Tidak dikatakan hatta ya'tiyakal maut, tapi dikatakan hatta ya'tiyakal yakin. Karena apa? Karena kematian itu sesuatu yang diyakini oleh semua orang. Ada di antara kita yang yakin tidak mati. Nah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Anda wahai Muhammad, Anda akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Kalau ini kepada Nabi Muhammad dikatakan Anda akan mati, apalagi bukan selain Muhammad. Kalau ada satu orang aja yang Allah berikan keistimewaan tidak mati, tidak wafat, maka beliau Nabi Muhammad yang paling pantas untuk diistimewakan, tidak wafat, tidak mati. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi kita pun hanya nunggu giliran, entah setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, yang pasti kita akan mati. Dan kita tidak tahu mestinya, atau yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir bukan karena matinya, tapi kita yang membuat kita gelisah dan khawatir matinya kita ini dalam keadaan apa? Matinya kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang beliau luar biasa, siang hari selalu puasa, malam hari selalu tahajud, sedekah sana sini. Bahkan beliau sampai banyak hutang, tujuannya bukan untuk jalan-jalan dengan hutang tersebut, tapi tujuannya untuk membantu orang-orang yang lemah. Sampai banyak hutang karena itu. Beliau meninggal atau menghadapi kematian dalam keadaan karena kena penyakit wabah seperti corona sekarang ini, penyakit wabah. Beliau kematian istrinya, beliau kematian anaknya, keluarganya, dan sampai beliau sendiri pun kena penyakit wabah tersebut. Dan di saat menghadapi kematian, beliau menangis. Beliau menangis sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya mengatakan kepada beliau, Anta sahibu Rasulillah, Anda sahabat Rasulullah, Anda punya amal ibadah begini. Kenapa Anda harus menangis di saat ini? Kalau aku bukan menangis karena aku meninggalkan kehidupan dunia. Aku bukan menangis karena aku meninggalkan keluargaku. Aku bukan menangis karena aku tidak menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Tapi aku menangis karena aku ini tidak tahu sekarang ini aku akan dicabut nyawaku dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal masih takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan dalam Al-Quran kita sering mendengar alhimni tawaffani musliman wa alhimni bisolihin, tawaffani musliman wa alhimni bisolihin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yusuf. Membaca doa ini yang artinya tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Padahal beliau Nabi Allah Yusuf seorang nabi. Apa yang kurang dari beliau? Bahkan ayah beliau siapa? Yusuf bin Yakub, nabi juga ayahnya. Bahkan Yakub bin siapa? Yakub bin Ishak, kakek beliau pun nabi. Ishak bin siapa? Bin Ibrahim,
Seorang Nabi doa, Masya Allah. Ayah Nabi, kakek Nabi, ayahnya kakek Nabi. Tapi masih mengatakan, taufani musliman wa alhiqni bisholih, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Ini beliau. Kita yang bukan Nabi, ayah kita bukan Nabi, tenang aja, seakan-akan kita mati masuk surga, seakan-akan kita mati disambut oleh Rasul. Ya, Sayyidina Imam Sahib Ratib Imam Al-Haddad, beliau yang pernah menangis di hadapan murid-murid beliau ini. Kemudian murid-murid beliau mengatakan kepada beliau, "Mayubki, apa yang membuat Anda menangis wahai Imam?" Ya, Imam Al-Haddad mengatakan, "Ana azkurul maut." Aku mengingat kematian. Itu yang menyebabkan aku menangis. Kenapa Anda harus menangis dengan mengingat kematian? Bukankah Anda sudah membawa bekal yang banyak? Imam Al-Haddad ibadahnya luar biasa, masih mudanya, masih kecilnya. Kalau keluar dari TPQ ini, istilahnya sekarang TPQ, itu masuk masjid ditarik, sholat 100 rakaat, bahkan riwayat yang lain 200 rakaat. Masih kecilnya, dan dari kecil beliau buta, tidak pernah melihat maksiat, tidak pernah melihat yang haram, tidak pernah. Yang dilakukan ibadah terus sampai mati. Tapi masih takut ketika mengingat kematian. Ketika dikatakan Anda Imam Al-Haddad, Anda punya amal banyak, ibadah banyak, murid banyak, karangan banyak. Karena yadnali muda iqamati fil barzah. Siapa yang menjamin diriku nanti selamat di barzah, di kuburan? Siapa? Adakah di antara kalian yang menjamin aku nanti selamat di kuburan? Aku bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruqyah min riyadil jannah. Apa Anda menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau Imam Al-Haddad aja seperti ini, bagaimana kita? Bagaimana kita meninggal, kita akan terjamin pasti akan menjadi kuburan kita roboh, taman daripada taman surga. Kita akan selamat dari azab pun ada jaminan. Dan mereka bertambah takut dengan bertambah tinggi kedudukan mereka di sisi Allah, maka mereka bertambah takut meninggal dalam keadaan suul khatimah. Karena selalu di hadapan mereka, di otak mereka, di pikiran mereka ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Inna rajula inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhulaha. Tidaklah di antara kalian ada yang beramal dengan amalan surga, sering di masjid, sering di majelis ta'lim, ya, silaturahmi, birrul walidain, sedekah, baca Quran. Masya Allah. Kalau kita melihatnya seperti orang wali, tapi Allah menakdirkan dengan takdir yang lain. Allah takdirkan dia di akhir umurnya melakukan pekerjaan penghuni neraka, maka kemudian meninggal dalam keadaan suul khatimah, maka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna syaqiyala asyaqiyul adani wa aksuhu sa'idulam yubadali. Sesungguhnya orang yang sengsara, orang yang akan dijadikan oleh Allah penghuni neraka, bukan dilihat zahirnya, tapi Allah sudah tentukan dan sudah dicatat jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan, bahkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah aw maq'aduhu minan nar." Tidaklah satu pun di antara kalian kecuali sudah Allah tentukan dan sudah Allah tulis di mana tempatnya, baik tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Kita ini sudah kita ditulis ini. Kita mau apapun tidak akan berubah ketentuan Allah SWT. Kalau sudah kita ditulis penghuni neraka, maka tidak akan berubah ketentuan Allah. Walaupun kita hadir majelis Darul Falah setiap mingguan atau setiap bulan sekali, tidak akan berubah. Tapi kalau kita ditentukan sebagai penghuni surga oleh Allah SWT, maksiat sebanyak apapun, tetap tidak akan berubah ketentuan Allah SWT. Maka disitulah sahabat Nabi SAW mengatakan, "Ya afalana takhilu ala kitabina." Kalau begitu wahai Rasul, tidaklah kita berpegangan dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Artinya apa? Kalau sudah Allah takdirkan dan sudah ditakdirkan dan sudah ditentukan oleh Allah kalau kita penghuni neraka, maka apapun yang kita lakukan daripada amal soleh tidak akan berubah takdir. Buat apa kita beramal soleh? Kalau ditakdirkan sudah penghuni surga oleh Allah, maka maksiat sebanyak apapun tetap kita akan masuk surga. Buat apa kita menghindari daripada maksiat, menjaga diri daripada maksiat kalau sudah ditentukan penghuni surga? Maka kata Rasulullah SAW, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah." I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Beramallah kalian masing-masing, berusahalah kalian beramal dengan masing-masing yang dia bisa untuk mengamalkan. Kenapa? Karena fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan takdir Allah.
Kalau Allah sudah tentukan hambanya ini masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia melakukan maksiat-maksiat. Mungkin dia tidak suka melakukan maksiat, tapi Allah akan jerumuskan dia maksiat. Mau suka tidak suka, mau sadar tidak sadar, tahu maksiat. Ketemu teman, nonton yuk, nonton yang haram. Yuk, minum keras mabuk. Padahal dia tidak ada niat untuk melakukan maksiat itu, diajak teman, mudah dia melakukan. Ini tanda sudah ditakdirkan oleh Allah penghuni neraka. Tapi kalau penghuni surga, Allah akan mudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Mudah untuk hadir majelis, mudah. Sholat 5 waktu mudah. Nah, gampang. Itu berarti tanda di sisi Allah SWT dicatat sebagai penghuni surga. Ya, inilah yang kita katakan tadi. Kita hadir di majelis ini, kita tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan berkah daripada majelis ini. Ini majelisnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi dibaca sirah Nabi Muhammad, dibaca pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad akan hadir bersama kita di sini. Kita datang dengan banyak dosa, dengan banyak kotoran, dengan banyak masalah. Insya Allah keluar dari majelis ini, dosa-dosa Allah ampuni, masalah-masalah Allah atasi, dan segala urusan Allah mudahkan. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, dan semoga bulan Ramadan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan hidayah dan taufik untuk kita beramal soleh dan beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-itq minan nar, kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian al-mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Habib Zain Bakut dan Habib Ali Baharun. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya dan menjadikan penuntun untuk selamatnya kita di dunia dan insya Allah dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, diberitahukan kepada semua jamaah bahwa lembaga pendidikan Islam Darul saat ini punya hajat membangun gedung TPK dan kantor, karena murid-muridnya perlu taman gedung sebab sudah cukup sesak. Supaya nyaman dalam pembelajaran, maka perlu dibangunkan gedung. Oleh karena kepada hadirin hadirat, apabila ada lebihnya rezeki, silakan dimasukkan ke kotak amal yang telah disiapkan di depan. Satu dan satu lagi di putri. Kama qala Nabi Muhammad SAW, ma naqasa mal min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Nabi bersabda, tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Nabi mengulangi 3 kali. Jadi berarti betul-betul bertambah. Pertama ini enggak harus berupa tambah angkanya harta, ya bertambah rezekinya bermacam-macam, bertambah sehat, bertambah rezeki yang ini, itu semuanya termasuk rezeki. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah majelis Maulid Ta'lim seperti pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pada bulan Syawal. Ini merupakan penutupan majelis taklim dan kita lanjutkan insya Allah pada bulan Syawal. Terima kasih atas perhatiannya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La
Ya Hananu ya Mannan, Ya Rahimu ya Rahman, Ya Ghafuru ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada panitia disiapkan khususnya satu talam cukup untuk 4 orang. Para habaib dan para ustaz dipersilakan ke rumah Mbak Al-Fakir yang ada di pojok itu. Sekali lagi panitia siapkan satu talam cukup 4 orang dan para ustaz, para habaib dipersilakan ke rumah. Doa ikhtitam. Silakan. Diberitahukan bahwasanya nanti pada di bulan puasa maulid diganti di rumahnya Abah Soleh. Maulid diganti bisa pada hari Minggu kedua pada asar. Acara khusus untuk laki-laki. Sekali lagi, acara khusus untuk laki-laki. Sekian, terima kasih.